आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। आज हम यहाँ पर कामारेड्डी में मौजूद है। सुबह से यहाँ के हालात हम वहाँ देखने के लिए निज़ामाबाद से सुबह 7 बजे निकले हैं और हम रास्ते में पूरा ये जायज़ा करते हुए आए हैं कि कामारेड्डी जाने का रास्ते हैं तकरीबन कई जगह पर मुनक़ता हो चुके हैं, कई जगह पर हुकूमत की जानिब से डाइवर्ट किया गया है, कई जगहों पर महकमा पुलिस के मुलाजमीन आवाम को इत्तला दे रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैवल ना करें। और हम कामारेड्डी का इस एरिया में मौजूद हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पानी का बहाव किस तरह से कल तेज़ था। यहाँ पर सड़कों में शिगाफ आ चुके हैं और हमने अभी उन इलाकों का भी जायज़ा लिया जहाँ पर कल पानी घरों में दाखिल हो चुका था। अभी भी यहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ है, बरसात भी काफ़ी तेज़ है और कल जिन इलाकों में पानी घुस चुका था आज भी वहाँ पर इस तरह के हालात है कि घरों में तक पूरा कीचड़ जो बन चुका है। इसी नहर से कल पानी उस इलाके में दाखिल हुआ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहर से जुड़ा हुआ जो इलाका है GBR कॉलोनी, वहाँ पर पूरे घरों में पानी उस वक्त दाखिल हो गया जिस वक्त आवाम ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मुकामी आवाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी इस तरह के हालात पेश आए थे, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना कि गुज़िश्ता रोज़ हुआ। मुकामी आवाम के मुताबिक कल सिर्फ चंद मिनटों में ही बारिश का पानी घरों में इस तरह से दाखिल हो गया कि आवाम कुछ सोचने समझने के ताल्लुक से तक ना थी, उस हालात तक वहाँ पर चले गया। और हंगामी हालात में आवाम सुबह 11:30 से मदद के लिए अपने घरों के छतों पर जा चुकी थी और आवाम के मुताबिक मदद उन्हें आई तो आई शाम 4 बजे या फिर 10:30 बजे तक उन्हें कलेक्टर वो दीगर अहकामात की जानिब से रेस्क्यू किया गया। तो यही वो इलाका है जहाँ पर कल आमद-ओ-रफ्त मफलूज हो गई थी। कई अफराद यहाँ पर स्टकअप हो गए थे, उनकी ज़िंदगी स्टक हो गई थी और हमने कई कारों का भी जायज़ा लिया जिसमें पानी दाखिल होने के सबब कारें नाकारा हो चुकी हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक इतना बड़ा शिगाफ है कि जिससे हिसाब लगाया जा सकता है कि पानी का उरूज और पानी की स्पीड किस तरह से थी। कल पानी के बहाव को काबू करने के लिए डिवाइडर्स को कल तोड़ा गया। यहाँ पर सड़क का जो हाल है वो देख सकते हैं कि पानी कल उस उरूज पे था, वहाँ तक स्पीड पे था। वहाँ पर बसेस भी देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ भी देख सकते हैं। GR कॉलोनी यहाँ पर बोर्ड है और यही वो इलाका है जहाँ पर इस नहर से जुड़े हुए इलाके में तबाही आई है। और आज जब लोग अपने घरों थोड़ी सी बारिश कम होने के सबब और पानी का फ्लो कम होने के बाद लोग यहाँ पर अपने घरों का भी जायज़ा लेने आए थे। हम उनसे भी मुलाकात की और उनसे भी बात की कि आज वो किस तरह महसूस कर रहे हैं। लेकिन सुबह से हुकूमत के कई अहदेदार इस इलाके का बार बार दौरा कर रहे हैं ताकि और भी हालात पैदा होने पर इससे काबू पाया जा सके। गाड़ियों की आमद और रफ्त को बिल्कुल ही रोक दिया गया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ थे कल तक नए थे, लेकिन कल के बहाव के बाद ये गाड़ियाँ अब किस हालत में हैं आप भी महसूस कर सकते हैं। अब आवाम अभी फ़िलहाल तकरीबन आवाम कामारेड्डी से ऐसे मुकामात पर मुंतकिल हो रही है जहाँ पर इस बारिश का असर ना हो। कई लोग जिस तरह से मौका मिल रहा है, जिस तरह से सहूलत मिल रही है, कामारेड्डी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब बारिश का थोड़ा सा असर कम हुआ है, हम देख सकते हैं कि कई लोग अपने अफराद ख़ानदान के साथ यहाँ से मुंतकिल होने के लिए जा रहे हैं। और वाज़ेह रहे कि 26 तारीख की शब से यहाँ पर अभी तक भी बर्फ़ी मुनक़ता है, यानी कि बर्फ़ी नहीं, करंट नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट के वायर सड़कों पर पड़े हुए हैं और इस तरह के हालात की वजह से आम जिंदगी काफ़ी मफलूज हो चुकी है। बर्फ़ी मुनक़ता है अभी और हंगामी हालात के सूरत में यहाँ पर कई तैयारियाँ भी हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। अभी भी आवाम मदद के मुंतज़िर है। कल
खाने के इंतजाम भी नहीं किए जाने के सबब भी काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आई हुई थी। और वाज़ह रहे कि कल एक बड़ा फेस्टिवल था, जिसके सबब भी लोगों में काफ़ी एक बेचैनी है कि 40 సంవత్సరాల లోపల ఇది ఫస్ట్ టైం ఇంత భారీ వర్షం పడడము. నిజంగా కామారెడ్డి ప్రజలు నిన్న జరిగినటువంటి వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ఏ విధంగా జరుపుకున్నారు అంటే బాగా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునేటువంటి కార్యక్రమము ఈ నిన్న చాలా విషాదంగా జరిగింది. దయచేసి భగవంతుని కృపతోని ఇప్పటికైనా జర వర్షం ఆగాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటున్నాము. ఎంత అంటే చాలా విపరీతమైన పరిస్థితి. జిఆర్ కాలనీ వాళ్ళైతే మొత్తం మునిగిపోయారు. మొత్తం వాళ్ళు ఒక ఫ్లోర్ మొత్తం మునిగిపోయింది. అంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి లోపల నిన్న కామారెడ్డి ప్రజలు బిక్కు అంటూ కాలం వెళ్లదీశారు. తిండి లేక తిప్పలు లేక రాత్రి కనుక తెల్లని దాకా వాళ్ళు మొత్తం ఇబ్బందిలో పడ్డారు. వాళ్ళందరికీ భగవంతుడు ఇప్పటికైనా వర్షం ఆపేసి మంచిగా ప్రజలందరికీ మేలు కలగాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. तो ये थे मुकामी अवाम जिन्होंने इन सब के बावजूद भी अपने फेस्टिवल को जारी रखा। कैमरामैन इमरान के साथ मैं जीशान रजवी, रोशनी टीवी, निजामुद्दीन। స్టక్ అయిపోయి యానిమల్స్ కూడా కొన్ని బర్రెలు కూడా అక్కడ దాంట్లో నీళ్ళలో స్టక్ అయిపోయి కొట్టుకున్నట్లు చనిపోయినాయి. కొంతమంది మనుషులు స్టక్ అయి కొట్టుకుపోయినారు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ స్కూల్కి వచ్చి ట్యాంక్ పైన ఉంటే వాళ్ళని కాపాడడం. లిటరలీ వర్షం మాత్రం ఘోరం పడుతుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా కరెంట్ పవర్ కట్ అయిపోయింది. సిగ్నల్స్ లేవు, ఎవరి మొబైల్స్లో ఛార్జింగ్ లేవు, ఎవరికి కాంటాక్ట్ లేదు. ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ సైడ్ రాకండి, కొంచెం సేఫ్ ఉండండి. మొత్తం బ్రిడ్జెస్ అవి కూలిపోయినాయి, అక్కడ ట్రాక్స్ కూడా పోయినాయి. అటు ఇటు తిరగడం మాత్రం ఏం పెట్టుకోకండి. సరంపల్లి మాత్రం సరౌండింగ్ స్టక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ ఎప్పుడు నుంచి లేదు? కరెంట్ 26 నైట్ నుంచి లేదు. 26 నైట్ నుంచి టిల్ డేట్. అంటే మీరు డైలీ సరిపడాలు ఎట్లా చేస్తున్నారు? అంటే నీడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నీడ్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటున్నారు ఉన్నాయి ఊర్లోని. నార్మల్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ అయిపోయి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కామారెడ్డి. నేనైతే లిటరల్ గా మొత్తం స్టక్ ఎక్కడ ఎటు లేదు, ఏ కరెంట్ లేదు, ఏ పవర్ లేదు. అందరు కార్స్ లో, బైక్ లో. వాటర్ ఎక్కడ వరకు ఉంది? ఏ లెవెల్ ఇక్కడ అంటే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ పిల్లలకైతే మొత్తం నా నుంచి ఇంకా ఇంత హైట్ వచ్చింది. ఇటైతే మొత్తం ఆ డివైడర్స్ పైనకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ జేసీబీ వాళ్ళు వచ్చి ఆ డివైడర్స్ అన్ని క్లీన్ చేసినారు. జేఆర్ కాలనీ మాది. జేఆర్ కాలనీ మాది మొత్తం మునిగిపోయినాయి. లోపల వాటర్ వచ్చేసినాయి. 2 రూమ్లు మొత్తం మునిగిపోయినాయి. మాది కారు కొట్టుకుపోయింది. మా పిల్లలు ఒక జాల, మేము ఒక జాల అయినాం. ఏం చేయలేని పరిస్థితి. ఇప్పటిదాకా వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే వచ్చినాం మేము. ఇప్పుడు అసలు చూస్తే మొత్తం వాటరే, మొత్తం బురద. బెడ్ కూలిపోయింది, ఫ్రిడ్జ్, కూలర్ అన్నీ పడిపోయినాయి. నిన్న మధ్యాహ్నం 11:30కి వచ్చినాయి. నార్మల్గా 11:30కి వచ్చింది. మా కార్ బయట పెట్టడానికి అయినా అటు పోయింది, మేము ఇటు వచ్చినాం అంతే. మేము పైనకి ఎక్కినాం. పైనకి ఎక్కలేకపోతే మేము ఉండకనే వదులుతాం. వీళ్ళు 4 బిల్డింగ్లను పైనకి ఎక్కేసినాం. ఎవరు ఏం వెళ్ళిపోయలే. ఎమ్మెల్యేకి 10 సార్లు ఫోన్ చేసినాం మేము. 10 సార్లు ఫోన్ చేస్తే రెస్పాండ్ కాలేక చిన్న పిల్లలు ఉన్నారంటే అప్పుడు 4:30కి అట్లా ఫుడ్ పంపించారు. పాప ఏడుస్తుందంటే 11:30కి అట్లా జేసీబీ వచ్చి తీసుకుపోయింది. మాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాం. ఇంకా కూడా మా సార్ రాలేడు. 5 lakhs అవుతాయి. మరి బండి, ఇల్లు ఇట్లా అయితే 5 lakhs దాకా నష్టం జరిగింది. మళ్ళీ మాకు ఏది కూడా రాదు. మళ్ళీ మా సార్ ఎంప్లాయ్, గవర్నమెంట్ టీచర్, ఏమి కూడా రాదు. మాకు ఏదన్నా పెట్టుకున్నా కానీ రాదు. మాకు మొత్తం ఇల్లు మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది. ఎక్కడ వంట రూమ్లో కూడా ఒక వస్తువు కూడా లేదు ఇప్పుడు తినడానికైతే. ఇంత దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి. నమస్కారం సార్, నా పేరు పరళి నరేష్. నేను గాంధీ మండలంలో మా సంఘంలో గవర్నమెంట్ జాబ్ టీచర్ జాబ్ ఇస్తుంటారు సార్. అయితే గత సంవత్సరం కూడా వరద వచ్చింది సార్. కాకపోతే మోకాల వరకు వాటర్ వచ్చేసి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు కూడా అలాగే జరుగుతుంది అనుకున్నాము. ఒక 15 నిమిషాల లోపల మాత్రం 4 ఫీట్ల వరకు వాటర్ వచ్చింది సార్. ఒక 15 to 20 minutes లోపల వచ్చేసి మేము వెంటనే ఈ ఫ్లోర్ నుంచి పైన ఫ్లోర్కు జంప్ అయిపోయి తర్వాత సేవ్ అయినాం సార్. కానీ ఇది రావడం అటువంటిది గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఫస్ట్ టైం అని చెప్తున్నారు సార్. రాత్రి చాలా భయంకరంగా గడిచింది సార్.
తెలుగా నా పేరు రమేష్. మేము అశోకనగర్లో ఉంటాం. మేము కూడా సేవా సంఘంకి మేము అధ్యక్షుడు ఉన్నా. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ హౌసింగ్ బోర్డులో ప్రతి భారీ వర్షం ఉన్నది అయినా ఇంకా ఉన్నదని చెప్తుడు. ఇప్పుడు ఒక అన్న అంటుండు. నైట్ మేము ఒక పెద్ద మనిషికి అమ్మకు తీసుకొచ్చినాం. బాగా ఇబ్బందిలో ఉండే నైట్ కూడా వాళ్ళకు కూడా అన్నము ఎవరి ఫుడ్ కూడా అరేంజ్ చేయని పరిస్థితి వచ్చింది అందరికి. ఇప్పుడు కూడా బయట కూడా ఎవరికి వెళ్ళొద్దని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు కూడా హాస్టల్ పిల్లలకు టెస్ట్ పిల్లలకు కూడా ఖాళీ చేపించి బస్ స్టాండ్ దాకా ఇడిసబెట్టి అందరికి మేము తోడంత సాయం చేసినాం. నాస్తా ఇచ్చినాం, బిస్కెట్ ఇచ్చినాం, అందరికి సాయం చేసి ఇప్పుడు టికెట్ అందరికి 35 మందికి మేము టికెట్ ఇచ్చి మేము సాయం చేసినాం, పంపేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా ఈ హౌసింగ్ బోర్డులకు ఎవరు రాకుండా చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం.